السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ جو ہے وہ آخر کار سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے لیا ہے اور چیف جسٹس کی سربراہی میں قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ یہ پہلے ہی ہونا چاہیے تھا۔ ویسے میں نے پہلے جو پروگرام کیے ہیں 2-3 پروگرام، اس میں یہ بات کرتا رہا ہوں کہ حیرانگی کی بات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کی ہے اور فل کورٹ میٹنگز بلائی ہیں۔ اس پہ سو موٹو ہونا چاہیے تھا، خط پہ ڈائریکٹ کاروائی ہونی چاہیے تھی۔ آخر کار وہی ہوا جو پہلے ہونا چاہیے تھا، وہ اب چیف جسٹس آف پاکستان نے کر دیا ہے اور سو موٹو نوٹس لے کے 7 رکنی بینچ بنا دیا ہے، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ خود کریں گے اور بدھ کو 11:30 بجے اس کی پہلی سماعت رکھی گئی ہے، یعنی پرسوں بدھ کو۔ اور اس کے علاوہ جسٹس تصدق جیلانی صاحب جو ہیں، انہوں نے معذرت کر دی ہے آلریڈی۔ انہوں نے خط بھی لکھ دیا ہے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو اور ان کو معذرت کی ہے۔ جسٹس تصدق جیلانی نے کیا کہا ہے اور سپریم کورٹ نے جو سو موٹو لیا ہے، اس کے حوالے سے بتاؤں گا۔ اور یہ ویسے چیف جسٹس آف پاکستان پر ابھی بھی لطیف کھوسا کو بھی میں پڑھ رہا تھا، کچھ اور لوگوں کو بھی۔ اعتزاز احسن سے میری خود بات ہوئی تھی سن ٹی وی کے پروگرام کے لیے۔ اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہی بات کی تھی کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں انہوں نے تو 9 رکنی بینچ کہا تھا، 7 رکنی نہیں، کہ 9 رکنی بینچ جس میں ٹاپ سینئر ججز ہونے چاہیے، شامل ہونے چاہیے، چاہے وہ پرو پی ٹی آئی ہوں، اینٹی پی ٹی آئی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ٹاپ جو سینئر ہیں ان کو شامل کریں اور 9 ججز پر مشتمل یہ بینچ بنا کر چیف جسٹس آف پاکستان خود اس کی انکوائری کریں، کیونکہ ریٹائرڈ جج جو ہے وہ انکوائری نہیں کر سکتا۔ ریٹائرڈ جج کو لوگ کچھ نہیں سمجھتے اور اعتزاز احسن کے الفاظ ہیں کہ ریٹائرڈ جج کو تو لوگ گھاس ہی نہیں ڈالتے، یہ الفاظ ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے۔ ریٹائرڈ جج کیسے انکوائری کر سکتا ہے؟ سیریس الزامات ہیں۔ اور اعتزاز نے یہ بھی بات کی کہ اعتزاز صاحب نے کہ یہ کوئی ڈسٹرکٹ ججز نے نہیں لکھا، یہ لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے، ایک جج نے بھی نہیں لکھا، یہ 6 ججز نے لکھا ہے۔ اور اس سے پہلے 6 ججز کے خط سے پہلے بھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی بھی یہی بات کر چکے ہیں، یہی شکایات کر چکے ہیں، تو ان میں صداقت نظر آ رہی ہے۔ تو اس کی پراپرلی انکوائری ہونی چاہیے۔ جو ہیڈ ہیں اداروں کے، سپریم کورٹ کے ہیڈ اور آئی ایس آئی کے، فوج کے جو یا وزیر اعظم ہیں، حکومت کے سربراہ ہیں، جو سربراہان ہیں اداروں کے، وہ آپس میں بیٹھے سر جوڑ کر انکوائری کریں کہ بھائی واقعی ہی یہ مداخلت ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، اور ہو رہی ہے تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ یہ اداروں کے سربراہوں کو آپس میں بات کرنی پڑے گی۔ تو فی الحال ابتدائی طور پر چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں لارجر بینچ بننا چاہیے جو انکوائری کرے۔ اس کے بعد جو فیکٹ اینڈ فائنڈنگ جو ہے، فائنڈنگز جو آئیں تو اس کے روشنی میں جو ہے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو آج چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 7 رکنی جو بینچ بنایا گیا ہے، یہ بدھ کو سماعت کرے گا۔ اس بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان شامل ہے۔ یہ معزز ججز ہیں اس بینچ میں۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر 300 سے زائد وکلاء کی جانب سے سپریم کورٹ سے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت عدالتی امور میں مداخلت کرنے کے الزامات کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی حکومت کے زیر قیادت کوئی بھی کمیشن ان الزامات کی تحقیقات کو ضروری آزادی اور اختیارات سے محروم کر دے گا۔
आइन का आर्टिकल 184(3) सुप्रीम कोर्ट के असल दायरे अख्तियार का तयन करता है और उसे पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हुकूक के नफाज के हवाले से अवामी अहमियत के हामिल मामलात में सुप्रीम कोर्ट को दायरे अख्तियार इस्तेमाल करने के काबिल बनाता है। याद रहे कि 27 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने अदालती काम में खुफिया एजेंसियों के मुबैना मुदाखलत और दबाव में जजेस को दबाव में लाने से मुताल्लिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। इस्लामाबाद, अच्छा जी, ये खत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने लिखा था। इसके बाद हुकूमत के साथ, वजीर आज़म के साथ जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुलाकात की, सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाया गया, उसके बाद मुलाकात हुई वजीर आज़म के साथ और फिर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट मीटिंग बुलाया गया। तो इसमें नतीजा ये निकला कि जी वजीर आज़म को कहा गया कि जी इंक्वायरी कराए हुकूमत। वजीर आज़म ने कहा ठीक है जी। काबीना का इजलास बुलाया गया। काबीना के इजलासों में मंजूरी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी शोहरत साख अच्छी हो, उसकी सरबराही में कमीशन तश्कील दिया जाए। लेकिन इस पर एतराज़ात आए कि भाई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, वो भी एक रुकनी जज बेंच, कैसे खुफिया इदारों के जिम्मेदारों को बुला सकता है, उनसे तफ्तीश या इंक्वायरी कैसे कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। इस पर सवालात उठे। उसके बाद जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब जो हैं, उनका नाम सामने आया कि जी वजीर आज़म ने उनसे राब्ता किया या हुकूमत ने राब्ता किया, उनको रिक्वेस्ट की गई कि आप इस कमीशन की सरबराही करें। तो तसद्दुक हुसैन जिलानी के हवाले से खबरें आई कि जी उन्होंने वो हो गए हैं, लेकिन आज उन्होंने खत लिखा है वजीर आज़म को, मियाँ शहबाज शरीफ को, और उनको माजरत कर दी है कि जी मैं इस कमीशन की सरबराही नहीं कर सकता। जो मौक़िफ़ है जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी का, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने कमीशन की सरबराही करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने बजरिया खत अपने फैसले से वजीर आज़म को आगाह कर दिया और उन्होंने कहा कि जी मुझ पर एतमाद करने पर वजीर आज़म और काबीना का मशकूर हूँ। चीफ जस्टिस और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का भी एतमाद करने पर मैं मशकूर हूँ। मैंने 6 जजेस का खत, काबीना के TORs और इससे मुतल्लिका आइन का आर्टिकल 209 भी पढ़ा है। 6 जजेस का खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और उसके चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है। मेरा किसी ऐसे मामले की तहकीक करना जो किसी आईनी इदारे, सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे कार में आता हो, ये अदालती कवायद की खिलाफ वर्जी होगा। इंक्वायरी के लिए तय करदा TORs 6 जजेस के खतूत से मुनासिबत नहीं रखते। 6 जजेस के खत में की गई दरखास्त इदारा जाती मुशावरत के लिए है। 6 जज साहिबान का खत आइन के आर्टिकल 209 के दायरे में नहीं आता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इदारे के सरबराह के तौर पर इदारा जाती सतह पर मामला हल कर सकते हैं। इसलिए मैं इस एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत करता हूं। ये जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने खत लिखा है वजीर आज़म को और उनको माजरत कर दी है कि मैं सरबराही नहीं कर सकता, इंक्वायरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये इदारा जाती मामला है। सुप्रीम कोर्ट इसकी इंक्वायरी कर सकती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा गया है जजेस की जानिब से, और हाई कोर्ट एक आला अदलिया है, हाई कोर्ट भी। तो हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस ने, 6 जजेस ने लिखा है, तो चीफ जस्टिस खुद इसकी सरबराही करें और इंक्वायरी कराएं। मैंने इसकी इंक्वायरी नहीं कर सकता। तो जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया और 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है जो अब इसकी इंक्वायरी करेगा।
समाअत ओपन होगी या नहीं, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से कोई अभी खबर नहीं आई, लेकिन क्योंकि ये इल्ज़ामात संगीन हैं तो समाअत ओपन भी हो सकती है। इस तरह के जो मामलात आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, बड़े हाई प्रोफाइल मामलात, तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने नई रवायत शुरू की है कि उसकी ओपन ट्रायल कराते हैं, लाइव कवरेज कराते हैं। तो ये मामला क्योंकि हसास इदारों से मुतल्लिक है, तो देखते हैं कि इसको लाइव कवरेज का फैसला करते हैं या जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात चलते हैं इन कैमरा, तो इन कैमरा इसकी समाअत करते हैं या ऑन कैमरा समाअत करते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।